गुड मॉर्निंग पिलामाने शिक्षा संजोग नुआपड़ा द्वारा परिचालित यही ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम को मो प्रणय मेहर विज्ञान शिक्षक पंचायत हाईस्कूल बरगाँ तथा मोर सहयोगी डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन्स श्री राधेश्याम साहा, श्री सुशांत कुमार जोशी, श्री मनोहर साहू, श्री सिद्धार्थ दास और श्री फाल्गुनी साहू आम बायोलोजी टीम तरफ तुम मानू रथयात्रार अभिनंदन एवं शुभेच्छा जनाऊँ। पिलामाने आज नवम श्रेणी जीवविज्ञान रे खाद्य संपदर उन्नतीकरण चैप्टर शेष सेसन रे पहुँची जाइछु। तेबे आजिर प्रसंग को जीवा आगु आमे पूर्व श्रेणी रे पढ़िथिबा किछि कथाटा मने पकाई नेबा। जेपरिक आमे समस्ते जानिछे जे आमर खाद्य उद्भिद मानक ठारू ही आमे पाइथाउ, किंतु पुष्टिसार और स्नेहसार भली केतेक निर्दिष्ट उपादान पाई आमको प्राणीज खाद्य उपर निर्भर करने को पड़ी था। एणु उभय उद्भिद एवं प्राणी आम खाद्यर मुख्य अंश। आउ सेइथिपाई तो उद्भिद और प्राणीजात खाद्यर उत्पादन बढ़ाइबापाई आमको विभिन्न प्रकार पंथा सबू अवलंबन करने को पड़ी था। आउ एथिजोगु ही देशवासींकर खाद्य समस्यार समाधान घटिबा, ता संगे संगे स्वास्थ्यर उन्नति घटिबा एवं एक आत्मनिर्भरशील तथा सुस्थ देश गढ़ा संभव हो पारुछि। पूर्व सेसन पिलामाने तुमे कृषि विशेषकर पशुपालन और कुकुड़ा पालन उपरे तुमको फाल्गुनी सार विशद भाव में बुझाई। आज यही क्रम आम जो आलोच्य बिंदुगुड़िक नहींचु से गुड़िक भितर प्रथमटी है मत्स्य चाष बा पिसिकल्चर, आउ अन्यटी है महुमाछी पालन बा बी कीपिंग। तेबे प्रथमे आमे जिबा मत्स्य चाष बा पिसिकल्चर उपरे बुझिबा जे मत्स्य चाष कहीं आम देश में अधिक करा जाई पारे। पिला माने तुमे जदि भारतीय मानचित्र को जदि टिके लक्ष्य करिवो देखिबो ए पाखरे जे एहार विस्तीर्ण भागटा दक्षिण भाग जो रही समुद्र मध्य पूरा बुड़िकी रही, अर्थात पूर्व पाखे आमर बंगोपसागर, पश्चिम पाखे आमर आरब सागर एवं दक्षिण रे भारत महासागर रही। ता संगे संगे उत्तर जो हिमालय पर्वतमाला रही से बाहरी नदी गुड़िक आसिक परवर्ती अवस्था आमर जो बंगोपसागर किंबा आरब सागर से गुड़िक पड़ी। तेणु मोट पर कहवाक गले दीर्घ 7500 किलोमीटर अंचलटा आमर माछ चाषपाई उपयुक्त होइछि। ए पाखरे आमे गोटे जिनस को ध्यान देबा जो एते बड़ दीर्घ अंचलटा आम पाई रही माछ चाष पाई आमको गोटे बड़ एडभांटेज दे था सुजोग सृष्टि करिथाए। आउ भारत भली गोटे विकासशील देश पाई माछ चाषटा अति गुरुत्वपूर्ण। कहीं देख मुख्यतः पुष्टिसार चाहिदा पूरण करने पाई आमे माछ को बहुल भाव में व्यवहार करिथाउ। यह मध्य सहजरे भी आउ सस्तारे भी मिली थाए। यह व्यतीत माछ तलरे थिबा जो मेद अम्ल यह हृदरोग निवारण में व्यवहृत होता है और आमर उपकार आसे। ता छड़ा माछर जो किसी अदरकारी अंश रही जमीक गाली काती कंकाल एसबू को भी आम पशु खाद्य प्रस्तुत करिबारे व्यवहार करिथाउ। तो मोट उपर कहबाक गले कुकुड़ा पालन एवं पशुपालन परी माछ चाषटा आमको अधिक लाभ दे थाए। आम देश में जो मधुर जलभंडार गुड़िक रही जमीक नदी केनाल ह्रद पोखरी ता छड़ा लवण जल भंडार गुड़िक जो रही जार भितर कि समुद्र ह्रद मुहाण एसबू माछ चाषपाई यथेष्ट सुजोग सृष्टि करिथांती। माछ साधारण भाव में जो माछ चाष पोखरी रही नदी रही केनाल ह्रद समुद्र एसबू जो प्राकृतिक जलाशय उपलब्ध ही होता है। एथर आम कि सामुद्रिक माछ चाष बा मेराइन फिशरीज उपर आलोचना करने पिला माने। भारतर जो समुद्र तट अंचल रही आउ गभीर समुद्र ये सब माछ संपद परिपूर्ण होगी रही। सामुद्रिक माछ मानक मध्यरे कणी सार्डिन मैकरल टूना पम्परेट सार्क आउ सांकुच कानगुरुदा चांदी ये सब मुख्य भाव में रही। समुद्र माछ धरने भी आम विभिन्न प्रकार डंगा एवं जाल व्यवहार करवाटा केउट मान द्वारा बा मत्स्यजीवी मान द्वारा व्यवहार करवार देखी। आजिकाली
ଏଭଳି ଅଧିକ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଉପଗ୍ରହ ଏବଂ ଶବ୍ଦ ସମ୍ବେଦୀ ତରଙ୍ଗ ବା ସୋନାର ବି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ତ ଏଭଳି ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ଆମେ ଅଧିକ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁଛି। ଆଉ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦର ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦନ ନିମନ୍ତେ ସମୁଦ୍ର ଜଳକୁ ଆବଦ୍ଧ କରିକିରି ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ କରାଯାଏ ତାକୁ ମେରିକଲଚର କୁହାଯାଏ। ହଁ ପିଲାମାନେ, ଏଭଳି ଆହୁରି କିଛିଟା ଶବ୍ଦ, ମେରିକଲଚର ପରେ ଆଉ କିଛି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଗକୁ ଜାଣିବା। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକେ ନୋଟ୍ କରି ରଖିବା। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପରେ ପିଡ଼ିଏଫ୍ରେ ଦେଖିକିରି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଲେଖିକିରି ମନେ ରଖିବ। ଏଥର ଆମେ କିଛି ମଧୁର ଜଳ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ ଉପରେ ବି ଆଲୋଚନା କରିନେବା। ଯେଉଁ ମଧୁର ଜଳ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ କଥା ଯଦି ଆମେ କହୁଛେ, ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଜଳାଶୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ପୋଖରୀ, କେନାଲ, ହ୍ରଦ ଏସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ମାଛ ଚାଷକୁ ମଧୁର ଜଳ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ କୁହାଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ମଧୁର ଜଳାଶୟରୁ ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ମିଳିଥାଏ ତାହା ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଉନଥିବାରୁ ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଆବଦ୍ଧ ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ କହନ୍ତି ଏକ୍ୱାକଲଚର। ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛୁ ପିଲାମାନେ, ଦେଖ, ଅଧିକ ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଆମେ ଆବଦ୍ଧ ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଚାଷ କରିଥାଉ। ଏହାକୁ କହୁ ଆମେ ଏକ୍ୱାକଲଚର। ଆଜିକାଲି ମାଛର ଚାହିଦା ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ଚାଷ ଜମିରେ ବି ଧାନ ଚାଷ ସହ ମାଛ ଚାଷ କରାଯାଉଛି। ଫଳରେ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ସହ ମାଛ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇପାରୁଛି। ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ପିଲାମାନେ, ବର୍ଷା ଦିନେ କେମିତି ଆମେ ଧାନ ଜମିରୁ ମାଛ ଧରିଥାଉ। ତ ଏଥିରେ ଆମକୁ ଧାନ ତ ମିଳିବ, ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ଆମକୁ ମାଛ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆବଦ୍ଧ ପୋଖରୀରେ ଏକକ ମାଛ ଚାଷ ନ କରିକିରି ଯଦି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ମାଛକୁ ଏକାଠି କରିକି ଚାଷ କରିବା, ତେବେ ଏଭଳି ଚାଷକୁ ଆମେ ମିଶ୍ରିତ ଚାଷ କହିବା। ତ ଏଭଳି ମିଶ୍ରିତ ଚାଷରେ କ'ଣ କରାଯାଏ, ଦେଖ, ଯେଉଁ ଭାକୁର, ରୋହି, ମିରିକାଲି, ବିଲାତି ରୋହି, ସିଲଭର କାର୍ପ, ଗ୍ରାସ୍ କାର୍ପ ଏଭଳି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ 5-6 ଭେରାଇଟିର ମାଛକୁ ଏକାଠି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବା ଗୋଟିଏ ଜଳାଶୟରେ ଚାଷ କରାଯାଏ। ଆଉ ଜଳାଶୟର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାଛମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ତ ଅଲଗା। ଯେମିତିକି ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେଉଁ ଭାକୁର ମାଛ ରହିଛି, ଏମାନେ ଜଳର ଉପର ସ୍ତରରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ସେଭଳି ରୋହି ମଧ୍ୟସ୍ତରରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରେ, ଆଉ ମିରିକାଲି ନିମ୍ନ ସ୍ତରରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଏ। ଏପରିକି ଯେଉଁ ବିଦେଶୀ କାର୍ପ ଜାତୀୟ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ତ ଦଳ ଏବଂ ଶିଉଳିକୁ ବି ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ମିଳିଲା ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରିଲ? ଯଦି ଆମେ କେବଳ ଏକକ ମାଛ ଚାଷ କରିବା, ସବୁ ଏକା ପ୍ରକାରର ମାଛ ସେଥିରେ ରହିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଜଳାଶୟର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ତରରେ ରହିକିରି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲଢ଼ାଇ ଚାଲିବ, ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଚାଲିବ, ଯାହାରି ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେମାନଙ୍କର ବଂଶବୃଦ୍ଧି ତଥା ତାଙ୍କର ବିକାଶ ଘଟିବାରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଏକା ସମୟରେ ଯଦି ମିଶ୍ରିତ ଚାଷ କରିବା, ଏ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଥାଇକରି ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟର ଉପଯୁକ୍ତ ବିନିଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବି ବଢ଼ିପାରିବେ। ତେଣୁ ମିଶ୍ରିତ ମାଛ ଚାଷରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ମାଛମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁବିନିଯୋଗ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ମାଛମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ବି କମ୍ ହେବ। ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଠାରୁ ଆମେ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇପାରିବା। ଆଉ ମିଶ୍ରିତ ମାଛ ଚାଷରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଯାଏ ବା ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଯେ ଏଥିରୁ କେମିତି ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ଜାଆଁଳା ପାଇପାରିବା। ଶୁଦ୍ଧ ଜାଆଁଳା ପାଇବା ପାଇଁ ଏଭଳି ସମସ୍ୟାଟେ ଦେଖାଯାଏ। ତ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତିକି କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ କେଉଁ ମାଛର ଅଣ୍ଡାରୁ କିଭଳି ଛୁଆଟା ହେବ, ତାକୁ ସେଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଡିଷ୍ଟିଂଗୁଇଶ୍ କରିବାଟା ବା ବାଛିବାଟା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କରାହେଉଛି, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରରୋଚିତ ପ୍ରଜନନ। ଏ ପ୍ରରୋଚିତ ପ୍ରଜନନରେ କ'ଣ କରାଯାଏ, ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର ମାଛ ଦେହରେ ଏକ ହରମୋନ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦିଆଯାଏ, ଯାହାରି ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେମାନେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଜାଆଁଳା ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବା। ଆଉ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ବର୍ଷା ଦିନର ଆରମ୍ଭ ବେଳକୁ ହିଁ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁଯାକ ମିଶି ଯାଇକରି ଆମକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଜାଆଁଳା ପାଇବାଟା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରରୋଚିତ ପ୍ରଜନନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା, ଯେଉଁଟାକି ହରମୋନ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିକିରି ଆମେ ସେଥିରୁ ଜାଆଁଳା ପାଉଛେ, ତ ଏହା ଆମକୁ ବେଶୀ ଲାଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଥିରେ ମନେ ରଖିବ, ଆମେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ମାଛ ଖାଇବାଟା ବି
ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ହାନିକାରକ। କାହିଁକିନା ଏଭଳି ଯଦି ଆମେ ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ହର୍ମୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମାଛ ଦେହକୁ ଆସୁଛି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ନେବା ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ବି ତାର କୁପ୍ରଭାବଟା ଦେଖାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ନୀତିଦିନିଆ ଆମେ ନ ଖାଇକିରି ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଏ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ଏଥର ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟପିକ୍କୁ ଯିବା। ତା ଆଗରୁ ଦେଖ ଆମେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ମାଛମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ତାର କିଛି ଫଟୋଚିତ୍ରଟା ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିଛେ, ଯାହାର ଭିତରେ କି ସାର୍କ, ସ୍କୁଇଡ୍, ରୋହି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍କାର୍ପ ଗୁଡ଼ିକ। ତାପରେ ଦେଖ এই ଚିତ୍ରରେ ବି ଆମେ ଭାକୁଡ଼, ପମ୍ପ୍ରେଟ୍, ଅକ୍ଟୋପସ୍, ଶାମୁକା ତ ଏଭଳି କିଛି ସାମୁଦ୍ରିକ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହଁ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ବାଗଦା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କଥା, ମୁଁ ତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେଖିଛି କିନ୍ତୁ ବାଗଦା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଏ ବାଗଦା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା କ'ଣ ତୁମେ ତାକୁ ଖୋଜିକି ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତାପରେ ଏଥିରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ର କିଛି ଅଂଶଟାକୁ ଆଲୋଚନା କରିନେବା ପିଲାମାନେ, ଯାହାକି ଶାମୁକା ଜାତୀୟ ପ୍ରାଣୀ ଚାଷ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଶାମୁକା, କଙ୍କଡ଼ା, ଅକ୍ଟୋପସ୍ ଏସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ମଲସ୍କା ଜାତୀୟ ଜୀବ, ଯାହାକି ଆମର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ। ତା ଛଡ଼ା ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଆହୁରି କିଛି ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ଆମର ଶାମୁକା, ଏଥିରୁ ମିଳୁଥିବା ମୁକ୍ତା, ଯାହାକି ଆମର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖିଛି। ଶାମୁକା ଭିତରୁ ମିଳୁଥିବା ମୁକ୍ତାଟା ଅତି ଦାମିକା ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାକୁ ଆମେ ବିକ୍ରି କରି ଅଧିକ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଲାଭ ପାଇପାରିବା। ଏଥର ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଭାଗ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ରହିଛି ମହୁମାଛି ପାଳନ, ତା ଆଗରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣି ରଖ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ ଏଥିରେ କିଛିଟା ତୁମକୁ ନୋଟ୍ସ ବନେଇକି ଦେଇଛି, ତାକୁ ତୁମେ ସମୟ ବାହାର କରିକି ଟିକେ ପଢ଼ି ନେବ। ତା ଛଡ଼ା PDF ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଏହା ତୁମକୁ ଦିଆହେଇଛି, ସମୟ ବାହାର କରିକି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନୋଟ୍ କରିନେବ। ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଦେଲେ ହେବନି ପିଲାମାନେ, ବହିକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଥରୋଲି ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଉ ଯେ ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦେବା ଆମ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏଥର ଆମେ ମହୁମାଛି ପାଳନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ମହୁମାଛି ପାଳନଟା ଜାଣିବା ଆଗରୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ମହୁମାଛି ଆମେ କାହିଁକି ପାଳନ କରିବା, ଏଥିରେ କ'ଣ ଲାଭ ମିଳେ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ମହୁମାଛିରୁ ଯେଉଁ ମହୁ ମିଳେ ତାହାର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ରହିଛି। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ମହମ ବି ମିଳିଥାଏ ତାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଚାହିଦା ଥିବା ଯୋଗୁଁ ମହୁ ଚାଷ କରିବାଟା ଅଧିକ ଲାଭଜନକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଚାଷୀମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଅତିରିକ୍ତ ଚାଷ ଭାବରେ ବି ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ମହୁ ଚାଷରେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳୁଥିବାରୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ମହୁ ଚାଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ମହୁ ଚାଷୀରୁ ଚାଷୀ ଯେ କେବଳ ମହୁ ପାଏ ତାହା ବି ନୁହେଁ, ମହୁ ଫେଣାରୁ ମିଳୁଥିବା ମହମର ଯେଉଁ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଔଷଧୀୟ ଶିଳ୍ପରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ। ଆଉ ବ୍ୟବସାୟିକ ମହୁ ଚାଷ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଆମର ଭାରତୀୟ ମହୁମାଛି ଅଛନ୍ତି ତା ଅପେକ୍ଷା ଇଟାଲୀୟ ମହୁମାଛିମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ଭାରତୀୟ ମହୁମାଛିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ। ତା ଛଡ଼ା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ହିଂସ୍ର ସ୍ୱଭାବର। ମହୁମାଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଳ ଯେଉଁ ଥାଏ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମକରନ୍ଦ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ମକରନ୍ଦ ଆଉ ଫୁଲରୁ ପରାଗରେଣୁ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ନିଜ ଶରୀରରେ ମହୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ମହୁର ଯେଉଁ ଶୁଦ୍ଧତା ଏବଂ ସ୍ୱାଦ ମହୁ ଫେଣା ନିକଟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲର ଉପଲବ୍ଧି ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଆଖପାଖରେ ଯଦି ବିଭିନ୍ନ କିସମର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଥିବେ ସେହି ଅନୁସାରେ ମହୁର ଶୁଦ୍ଧତା ଏବଂ ସ୍ୱାଦ ନିର୍ଭର କରିବ। ଆଉ ତାର କମ୍ପୋଜିସନରୁ ମହୁର ଯଦି ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ତାର 70% ରହୁଛି ଶର୍କରା ଏବଂ 18% ରହୁଛି ଜଳ। ଆଉ କିଛି ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ଭିଟାମିନ୍ ଏବଂ ଖଣିଜ ଲବଣ, ତା ଛଡ଼ା ପରାଗରେଣୁ ଏବଂ ମହମ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ତ ଏସବୁକୁ ମିଶିକିରି ଆମର ଯେଉଁ ମହୁ ଫେଣାଟା ତିଆରି ହେଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ମହୁମାଛି ଯେଉଁ ପାଳନ କଲେ ମହୁ ଆଉ ମହମ ଉଭୟ ମିଳୁଥିବାରୁ
ମହୁମାଛି ପାଳନ ଗୋଟେ ଲାଭଜନକ ବ୍ୟବସାୟ ରୂପରେ ବି ପରିଗଣିତ ହୋଇପାରିଛି। ତ ଏଇ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ମହୁ ଚାଷ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ଏହାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆମେ ନୋଟ୍ ରଖିଛୁ, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପୂର୍ବ ଭଳି ଥରେ ପଢ଼ି ନେବ ଏବଂ PDF ଦିଆହେଇଥିବା ସେ ନୋଟ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଲେଖିକି ରଖିବ। ତାପରେ ଶେଷରେ ତୁମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ପିଲାମାନେ, ଯେ ଆଜି ଆମେ ସବୁ ଯାହା ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ସବୁ ସେଥିରୁ ଶିଖିଲେ ତା ଉପରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିନେବା। ପିଲାମାନେ, ମାଛ ସାଧାରଣତଃ ମଧୁର ଜଳ ଏବଂ ଲୁଣା ଜଳ ଉଭୟ ଜାଗାରୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ମାଛ ଚାଷରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆବଦ୍ଧ ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ସମୁଦ୍ରରୁ ଅଧିକ ମାଛ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜିକାଲି ଉପଗ୍ରହ ଓ ଶବ୍ଦ ସମ୍ବେଦୀ ତରଙ୍ଗ ବା ଯେଉଁ ସୋନାରର ପ୍ରୟୋଗ କରାହେଉଛି। ଆବଦ୍ଧ ପୋଖରୀରୁ ଅଧିକ ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ନିମନ୍ତେ ଏକକ ଚାଷ ଅପେକ୍ଷା ମିଶ୍ରିତ ମାଛ ଚାଷ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ତା ଛଡ଼ା ମହୁ ଏବଂ ମହମ ଉଭୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ମହୁମାଛି ପାଳନ କରିଥାଉ। ତ ଏ ଥିଲା ଆଜିର ଟପିକ୍ ଉପରେ। ଶେଷରେ କହି ରଖିବି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ବାୟୋଲୋଜି ଟିମ୍ ଅଛି, ଏହି ଟପିକ୍ଟାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସେମାନେ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ହଁ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ୱାର୍କସିଟ୍ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଫର୍ଦ୍ଦ ଦେଇଛି, ୱାର୍କସିଟ୍ଟାକୁ କରିନେବ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଫର୍ଦ୍ଦ ସାଙ୍ଗରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳାଇ ନେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଘରେ ରହିବ, ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ଏବଂ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବା ଯୋଗୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ।